अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम गुड़ी गल लतीफ़ चौधरी दे नाल मैं तुहाडा मेज़बान एहसन कामरे। नाज़रीन, अज 10 मुहर्रमुल हराम है और नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी शहादत का दिन है और इस दिन पूरी दुनिया बड़ी अकीदत और एहतराम दे नाल और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु खराज अकीदत जिहड़ी वो पेश कर दी। तो अज के दिन की फजीलत और फलसफे के हवाले नाल गल करांगे तो चलने लतीफ़ चौधरी साहब वाल। जी चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। हाँ जी अज ते पूरी दुनिया के मुसलमानों वास्ते जी, बल्कि मैं समझना वा कि मुसलमान ही नहीं, पूरी आलमी इंसानियत ये जिहड़ा आशूरा का दिन है ये सिर्फ मुसलमानों की नहीं पूरी दुनिया की हिस्टरी दे विच एक ऐसा अलमनाक दिन भी है और ये अंदर जज्बा हुर्रियत भी है लोगों दे वास्ते, पूरी दुनिया के मजलूम लोगों वास्ते, इंसाना वास्ते एक अज़म हिम्मत दलेरी ये ओदा भी एक मजहर है। बातल दे अगे खड़े बातल दे अगे गलत गल दे अगे तुसी झुकना नहीं। हज़रत इमाम हुसैन और उन्हां दे अहले बैत और उन्हां दे जिहड़े जानसार साथी सन उन्होंने जिहड़ी ये कुर्बानी पेश की और ये तो तुहानूं पता ही है सारे मुसलमान दुनिया नूं ये तो है भी है कि उन्होंने दीन नूं बचाया, दीन की सरबुलंदी वास्ते काम किया और इस गल दे उत्ते मैं ये समझना वा जिहड़ी असल च मैं जो इनू दसना चाहना वा ये बारे जिहड़ी मेरी एक राय वे कि जिहड़ी ये कुर्बानी पेश की गई है ये अगराज़ व मकासद जिस तरह के मुख्तलिफ उलमाए इकराम भी बयान करते हैं, तारीख दीयां किताबां दे अंदर भी इस सानहे दे बारे दे विच आरा मौजूद ने, तफसीलात मौजूद ने और उस तो बाद भी अज तक उलमाए इकराम दानिश्वर हज़रात सिर्फ मुसलमान ही नहीं गैर मुसलमान ने भी इस साने दे उत्ते मुख्तलिफ तहरीरां कीतियां ने, किताबां दी शक्ल दे विच मौजूद है और शायरां ने इन्हां दे उत्ते मरसिए लिखे ने, नोहा लिखिया और उर्दू अदब दे विच ते मरसिया और नोहा दी ते एक बड़ी तारीख है ते उहदे अंदर जिहड़ी मैदान करबला दी जिहड़ी मंजर कशियां ने वो ने और वो जिहड़े उन्हां दे बच्चियां दी शहादतां खास तौर दे उत्ते जिन्हां दे उत्ते पूरे मुसलमान जिहड़े ने वो दिल गिरफ्तार ने अज दे दिन और हर दिन जिहड़ा है वो हर साल ये दिन जदों आंदे ने ते आलमी इस्लाम दे विच एक जोश और जज्बा भी हुंदा है और उहदे नाल एक अफसुरदगी और मातम की कैफियत भी हुंदी है। बिल्कुल हुंदी है, यानी तुसीं देखो ना यकम मुहर्रम तो लैके ते तक शहादतां दे और खास तौर ते 7वां मुहर्रम दे दौरान जदों पानी बंद करता गया फौजां ने जिहड़ी यजीद दी फौजां सन उन्होंने पानी की बंदिश करती गई और उस तो मौसम भी उन्हां दिनां दे विच जिहड़ी गर्म सी अज दे मौसम तुसी तसव्वुर करो ना कि एक गर्म मौसम रेगजार सहरा का मंजर है और बहुत शिद्दत कोई छोटी गल नहीं है और ये अंदर देखो इमाम हुसैन जो चाहते कर सकते सन उन्हां दी जिस खानवादे नाल उन्हां दा ताल्लुक सी जिहड़ी उन्हां दी मिरास सी वो ऐ नहीं सी है कि वो किसी अपनी बहुत मरतबे तो लै सकते सन। यजीद दी भी तो डिमांड सिर्फ एको ही सी ना कि तुसी बैत कर लो, बैत करके तो बहुत कुछ लै सकते सन जो मर्जी हो, इराक की हुक्मरानी भी लै सकते सन, मक्के की हुक्मरानी भी लै सकते सन, मदीने की भी लै सकते सन। यजीद हर चीज़ देने वास्ते तैयार सी, जिन्नियां चाहे मरात कर सकते सन, लेकिन उन्होंने क्यों ये एक्सैप्ट नहीं किया, उन्हों का मौकफ की सी, असल फलसफा तो यह जानना जरूरी है ना अज दे इंसानियत आस्ते जिहड़ी हज़रत इमाम हुसैन का जिहड़ा असवा है या जिहड़ी उन्हां दा अज साडे वास्ते मशले राह जिहड़ी उन्हां दी कुर्बानी वो सानूं दसदी की दसदी है वे कि तुसी जदोजहद करनी है और जिहड़ा हक और सच है ਉਹਦੇ मामले ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ हर किस्म की चाहे ਤੁਹਾਨੂੰ जिन्नी मर्जी मरात मिल जाए ਤੁਹਾਨੂੰ हुक्मरानी मिल जाए सब कुछ मिल जाए लेकिन तुसी अगर सच का साथ देना तो तुसी वो एक्सैप्ट नहीं करनी और ਉਹਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ चाहे अपने खानदान अपनी जान समेत अपने खानदान के लोगों की कुर्बानी भी देनी पवे तो वो भी तुसी
ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦਰੇਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਹੱਕ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਸੱਵਰ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਰਨੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਵੀ ਅਗਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਰਚੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਪਰਚੇ ਲਾਏ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਬਦਲੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਬਿਲ ਕਬੂਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਲੋਕ ਤਖਤ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ 10ਵੇਂ ਮੁਹੱਰਮ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਬੈਟਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਡੇ ਬੈਟਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਐਨ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਅਸ਼ਰਾਫੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਤੇ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਿਆਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਨਿਆਜ਼ਾਂ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਜ਼ੀਏ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਜ਼ੰਜੀਰ ਜ਼ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗਮੇ ਹੁਸੈਨ ਮਨਾਣਾ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਵਾਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੀਨ, ਹੱਕ, ਸੱਚ, ਰਸੂਲੁल्लाह ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨਾ। ਜ਼ਾਲਮ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਸਾਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸੇ ਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਇਮਾਮ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਬਾਸੀ ਖਲੀਫਾ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੈਦੀਆ ਇਮਾਮੀਆਂ ਇਮਾਮ ਜ਼ੈਦ ਦਾ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੇ, ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਤਈ ਨਜ਼ਰ ਕਿ ਮੈਂ ਅਹਿਲੇ ਤਸ਼ੀਅ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਹਿਲੇ ਸੁन्नत ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲਕ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਨੇ, ਅਸਲ ਫਲਸਫਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਾਡਾ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫ ਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੱਲ ਰੂਹ ਦੀ ਹੈ, ਮੰਨਣ ਦੀ। ਸਾਡਾ ਰੂਹ, ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਰੂਹ ਉਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਅਗਰ ਅਗਰ ਉਹ ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਸੱਵਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਸੱਵਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਖਣਾ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਹਯਾਤ ਇਨਸਾਨ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿਆ ਕਰਬਲਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਟਲ ਫੌਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮੂਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਅਪਣਾਏ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਕਾਸਮ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ, ਵਰਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ? ਚਾਹੇ ਜੰਗ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰਾਇਜ਼ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਫਰੀਜ਼ਾ ਵੀ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰੇ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਏ। ਕਿਉਂ? ਆ ਮੌਤ ਦਾ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਖੌਫ ਪੁਖਤਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁਕਰਰ ਉਹ ਆਣਾ,
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਸ਼ਾਰਤਾਂ ਵੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਮ ਵੀ ਸੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀਆਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਅਹਾਦੀਸ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਸ਼ਾਰਤਾਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਮ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਸ ਇਲਮ ਨੂੰ ਔਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਦਕੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਬੂਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਈਵਨ ਖਵਾਤੀਨ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ੈਨਬ ਮੈਦਾਨ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਸਾਨਿਆ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਰਅਤ ਔਰ ਇਸਤਕਾਮਤ ਦੇ ਮਜ਼ਹਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ੈਨਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਏ ਦਮਿਸ਼ਕ ਤੱਕ, ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਹਾਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮਿਸ਼ਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਨਿਆ। ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੇਟੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਵਿੱਚ, ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ੈਨਬ ਦੇ ਵੀ ਬੇਟੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਔਰ ਯਜ਼ੀਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਲਮਾ ਹੱਕ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਜੇ ਕਲਮਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਖਾਤੂਨ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖਿਤਾਬ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਲਾਤ ਸਨ ਯਜ਼ੀਦ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਰੀਖ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਦਰੋ ਦੀਵਾਰ ਉਹ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਕਰੀਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਜਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਮੁਬਾਰਕ ਵੀ ਦਮਿਸ਼ਕ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹੈ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਬੰਦਾ ਉਹ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਫਲਸਫਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਜ਼ੀਮ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹ ਕਠਨ ਰਾਹ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਖੈਰ ਤਸੱਵਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਨਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਇਲਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਚਾਹਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਨਵਾਜ਼ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਤੇ ਕਰ ਸਕਨੇ। ਥੋੜਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਨੇ? ਥੋੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੀਏ। ਅਗਰ ਜ਼ਾਲਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜ਼ਾਲਮ ਸਿਰਫ ਮਰਡਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਯਜ਼ੀਦ ਉਹ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਖੂਬੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹਾਮਲ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕਈ ਖੂਬੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਕਿਸ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ? ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ, ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਸੀ, ਤਰਜ਼ੇ ਹੁਕਮਰਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਵਾਨੀਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਈਲ ਆਫ ਗਵਰਨੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਸਾਇਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਕਿ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਤ ਲੈਣੀ ਨਾ। ਬੈਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੋ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਤੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਕੇ ਖੁਦ ਕਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਹੋ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਬੈਤ ਲੈਣੀ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੀਗੈਲਿਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਬਕ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਸਬਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਬਰ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਕੂਮਤ ਨਹੀਂ। ਆਵਾਮ ਵੋਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਗਵਰਨ ਕਰਨ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤੋਂ ਹਟਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨ ਕਰਨ ਦੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਮਹੂਰੀ ਐਸਪੈਕਟ ਜੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮੁਲਕੀ ਸਿਆਸਤ ਔਰ ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ।
ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਦੀ ਗਰਮਾ ਗਰਮੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਫਾਹਮਤ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਾਕੇ ਇਸਤਕਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹਦੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਔਰ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਸ ਮਿਲ ਵੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਖੁਦ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬੈਂਚਿਸ 'ਤੇ ਗਏ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁਸਾਫਾ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਫਾਹਮਤ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਸਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਇੱਕ ਗੱਪਸ਼ਪ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਮੰਜ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਮੁਫਾਹਮਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਸਟ ਇੱਕ ਆਈ ਵਾਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ? ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਜ਼ੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਔਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਸਿਆਸੀ ਕਿਆਦਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਹ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤੇ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹੈ ਨੇ ਔਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਔਰ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੇਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਆਦਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰੇ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਔਰ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਮ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਫਲਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੋ ਲੇਕਿਨ ਜਿਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੈਠ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਹਲਫ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਰਵਾਇਤ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਨਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੁਰਾਦ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਨੇ? ਫਿਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੋਲ ਇਫੈਕਟਿਵ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਕਸਰ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਾਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਫਲਾਨਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਵੀ ਆਇਨ ਕੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਂ ਤੇ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਡ ਬਰੀਕ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਮੌਕਫ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਮੌਕਫ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਲਟ ਤਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਤਰ ਨੇ ਜਾਂ ਚਲਾਕੀ ਬਹੁਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡੇਢ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਡੇਢ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਨਕੀਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਾਮਲਾ ਆਵੇ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਵੇ, ਮਰਾਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਵੇ, ਰੋਬ ਟੈਕੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਵੇ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਰੁਕਨ ਹੋਣ ਦਾ ਇਸਤਹਿਕਾਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਇਹ ਵੇ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹ ਜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹੀ ਨਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਜਾਲੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਬੈਠੋ, ਨਿਕਲ ਆਓ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਾ ਹੱਕ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਾ ਹੱਕ ਹੈਗੀ ਹਕੂਮਤ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਫਤੂਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਲਾਹੌਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤਾਲੁਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਸਦਰ ਵਾਸਤੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੰਦੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸਦਰ ਵਾਸਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਖਲੋਤਾ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੋਟ ਮੰਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ। ਛੱਡਿਆ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅਸੂਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ,
ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਅਸੂਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੂਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਗਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੋਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਾਡ ਹੈ। ਵੋਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਾਡ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੋਟਰ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਹੈਗੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਤੋਹੀਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਮਝ, ਨਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਝ, ਨਾ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਸਮਝ। ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਖਲੀਲ ਜਬਰਾਨ ਨੇ ਬੜੀ ਮਾਰੂਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਦਾ ਲੋ ਆਦਮੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਤਰ, ਚਲਾਕ ਔਰ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਬੰਦਾ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਦਾ ਲੋਕ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਗੜ ਬਗੜ ਚੀਤੇ ਇਹ ਉਹ ਤੇ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮਰਨਾ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਪੂਰਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਦਾ ਲੋਕ ਹੈਗਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਚਲਾਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੁੱਕ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਅੱਧੀ ਉਹਨੇ ਲੈ ਜਾਣੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੂਰੀ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਰਫੇ ਆਮ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਚੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਰਾਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦਗਾਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਕਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਬਤੌਰ ਸਬਜੈਕਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਿਆਸੀਆਤ, ਨਿਸਾਬ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਸਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਮ, ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਵੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਇਲਮ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ LLB ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ LLB ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤ ਮੈਂ BA 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। BA 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੁਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਅਯਾਜ਼ ਸਾਦਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਰਾਂ, ਗੌਹਰ ਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬੈਰਿਸਟਰ ਗੌਹਰ, ਤੇ ਨਾਲ ਅਸਦ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਬਕ ਸਪੀਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਪਾਂ ਵੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਈ ਨਾ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਧਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ, ਫੌਰਨ ਹੀ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਉਧਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਕਲਦਮ ਅਵਾਮੀ ਬੈਲ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਮੌਲਾਨਾ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰ ਲਓ। ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਲਾਨਾ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਉਹਨੇ ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਨੇ ਦੱਸੇ ਨਾ, ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰਾਬਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਕੀ ਤਲਕ ਵਾਸਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੈਨੇਟਰ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ PTI ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਉਧਰ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਜ਼ਰਾ ਦੀ ਸੁਣ ਲਈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਉੱਥੇ 18 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉੱਥੇ ਲਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਪਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਕੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੰਡਤ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਸਾਣੇ ਨੇ, ਅਸਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਸੁਣੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਕਰੀਰ, ਉਹਦੇ ਵਸਾਣੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੰਡਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਸਾਣੇ। ਇਹ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਕਲਦਮ ਅਵਾਮੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਤੋਹਫਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੜਨ ਦੇ, ਫਿਰ ਲੜ ਲਾਂਗੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਵੀ, ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵੀ। ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈਗਾ?
ਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਜੇ ਨਾ। ਚਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ ਵਜ਼ੀਰ ਦਿਫਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਾਜਾ ਆਸਿਫ, ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਤਨਕੀਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਜ਼ਾਤੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਪਣੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਸਖਤ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਜ਼ਰਾ ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਈਸ ਵਰਸਾ ਹੈ, ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਗਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਵਜ਼ਰਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਗਲਤ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਾਈਸ ਵਰਸਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਿਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਡਮਾਇਰਰ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਕਲਦਮ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਰਦਾ 4-5 ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ? ਉਹ ਅਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈ ਨੇ? ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਰਾਜਾ ਪਰਵੇਜ਼ ਅਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦਿਫਾ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਆ ਉਹ ਬਤੌਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੋਣ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ, ਰਹੇ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਪਾਕ ਫੌਜ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗਲਤ ਸਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਔਰ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟਕੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਬਕਵਾਸ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਲੀਜ਼ ਜ਼ਬਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਕਈ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਔਰ ਮੰਗਲਾ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀਜ਼ੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਅੱਜ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਰੋੜੀ ਵੀ ਕੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੱਖਦਾ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਖੋ, ਇਤਜਾਜ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦਾਇਰੇ, ਕੋਈ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ। ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਆ परवेज़ मुशर्रफ, अगर परवेज़ मुशर्रफ कह रहे हैं परवेज़ अशरफ या वज़ीर खुद होंगे बिलावल साहब, तो क्या वो इस सूरत हाल दे विच उन्हां दे नाल मुज़ाकरात करन जांदे? मैं बतौर एक पाकिस्तानी गल कर रहा हूँ, बतौर एक आज़ाद कश्मीर के बशिंदा भी ला लो, असीं गल कर रहे हैं। साडी बरादरी उत्थे सब तो वड्डी बरादरी आज़ाद कश्मीर दी, जिहदे नाल मैं बिलोंग करना। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੋ। ਸਹੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਬੰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਅਮਾਨ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਅਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅਫਗਾਨ ਓਰੀਜਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਫਿਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਕੀ ਬੈਠੇ ਜੀ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਐਡੀ ਗਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਫਾਦ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਹੋਗੇ। ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁਫਾਦ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਡਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹਨ ਇੱਕ ਠਹਿਰਾਓ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੋਟ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਵੋਟ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸ਼ਰਪਸੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਹੀ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕੋਬੀ ਕਰੋ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ 12 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ 10 ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਚਾਹੇ 12 ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ 12 ਨੇ, 12 ਹੋਣ 13 ਹੋਣ 14 ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਵਾਜ਼ੇ ਵੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੁਕਮ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਾਬਤਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਹੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣੇਗੀ ਉਹ 2/3 ਅਕਸਰੀਅਤ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਇੰਜ ਇਹ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ, ਉਹ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਦਈਏ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਇਹ ਬੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਾਂ, ਸਨ ਤੇ ਕਿ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਔਰ ਸਿਰਫ ਖਵਾਜਾ ਆਸਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਆਫ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸੀ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਕਸ਼ਮੀਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਜੰਮੂ ਵਾਲ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਡੋਗਰਾ ਹਾਂ, ਐਥਨਿਕ ਡੋਗਰਾ, ਮੈਂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, ਖਵਾਜਾ ਦੇ ਮੈਂ ਖਵਾਜਾ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਕਦ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਮੁਫਾਦਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਕਾਰਬੰਦ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਔਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਅਫਗਾਨ ਸਾਫੀ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਉਹਦਾ ਪੈਗਾਮ ਜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਵੀ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਜਾ ਕੇ, ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਮ, ਇਹ ਤੇ ਹਾਲਤ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੰਗਲੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ 4-5 ਬੰਦੇ, ਸ਼ੌਕਤ ਮੀਰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦੇ ਮੀਰ ਆਲਮ ਨੇ, ਮੀਰ ਕਿਦੋਂ ਦੇ ਇਸਲਾਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੇ, ਕਿਦੋਂ ਤੋਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੀਰ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਟਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ। ਸਹੀ, ਚਲੋ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਰ ਟਾਈਟਲ ਆਇਆ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਸਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ, ਇਹ ਜੋ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦਾ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਰਾਜਪੂਤ ਵੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜੱਟ ਵੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅਰਾਈ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਮਲਕ ਤੇ ਫਰਦੌਸੀ ਤੇ ਢੀਂਗ, ਇਹ ਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਫਰਦੌਸੀ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਫਿਰ ਇਰਾਨ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦੁਆ ਦਾਰੂ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਵਾਸਤਾ, ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਅਤ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਵਾਸਤਾ? ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਗੁੱਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਤ ਵਰਤਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਚੋਇਸ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਚੋਇਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤਜਜ਼ੀਆ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵਕਤ ਹੈ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ 4 ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਵਾਤੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਔਰ ਕਤਲ ਦੇ, ਇਹ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਖਵਾਤੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਵਾਕਿਆਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਾਵਜੂਦ ਕਵਾਨੀਨ ਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਹੋਣ ਦੇ ਵੀ। ਮਤਲਬ ਨਵੇਂ ਮਹਿਕਮੇ ਵੀ ਬਣ ਗਏ, CCTV ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫੌਰੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਲਾਕਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ, ਯਾਨੀ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਵੇਖੋ 3630 ਵਾਕਿਆਤ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 48 ਘੰਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਸਰਗੋਦਾ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਕਰਾਚੀ, ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਤੇ ਖਵਾਤੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਔਰ ਕਤਲ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ ਆਮ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਕਿ ਬਾਵਜੂਦ ਕਵਾਨੀਨ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੈਨਬ ਅਲਰਟ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਵੀ, ਸਖਤੀ ਵੀ, 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ,
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਹੁਣ CCD ਦੇ ਵੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਕਮੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਰੋਕਥਾਮ ਕਿਉਂ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕੀ ਮੁਹਰਿਕਾਤ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ? ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਕਬੀਰ ਜਿਹਾ ਅਮਲ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਰਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਸ ਜਾਨਬ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਸੁਣਾ ਹੈ ਜੰਗਲ ਕੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। तो कहने का मतलब है कि जंगल च भी कुछ कवानीन होंगे ने, लेकिन साडे यार कानून ना कहो रवायात ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਵਾਨੀਨ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਅਸੂਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਸਟਿੰਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਰਹਿਮ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੈਨਬ ਅਲਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਮਾਮਲਾਤ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ CCD ਹੋਣੀ ਹੈ, CCD ਦਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਸਰਗੋਦਾ 'ਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੁਬੈਨਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ CCD ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਸਮਾਜ ਨੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੈ ਦਰ ਪੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੇ ਵਾਕਿਆਤ ਹੋਣਾ ਬੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਾਸ਼ਰਤੀ ਜ਼ਵਾਲ ਔਰ ਰਵਈਏ ਔਰ ਨਫਸੀਆਤ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਵਾਨੀਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਲਓ, ਜਰਾਇਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਹ ਰੁਕੇਗਾ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਪਏਗਾ? ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਫਸੀਆਤ ਇੱਕ ਸਾਈਕੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਾਸ਼ਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਖਾਤੂਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਏਗਾ। ਖਾਤੂਨ, ਬੁੱਢੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਏਜਡ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਏਗਾ। ਛੋਟੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, 3 ਸਾਲਾ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਯਾਰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਫਸੋਸ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਪਿਆਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਯੰਗਸਟਰ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੈਨਜ਼ੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੀ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਜੈਨਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਔਰ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਲਾਸ ਹੈ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ਾਵਰਾਨਾ ਕਲਾਸ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਾਰਹਾਨਾ ਮਜ਼ਾਜ, ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਮਾਯੂਸੀ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਰਾ ਸਾਡਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨਸ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਣ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦਾएं ਬਾਜ਼ੂ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀਆ ਹੈ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਜ਼ੋ ਨਸੀਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਮਾਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਟਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਮੁਤਾਸਰੀਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਐਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਵਾਕਿਆਤ ਸਾਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹਾਈਲੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਫੈਮਲੀਆਂ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਫੈਮਲੀਆਂ, ਅਲੀਟ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਹੀ ਬੇਈਮਾਨਾ ਮਰਡਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਨਸਾਨ ਕੰਬ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਠੀਕ। ਅਸੀਂ ਪੋਸ਼ ਏਰੀਆ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਚਰਡੇ ਨਾਈਟ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਦੌੜਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਪਏ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਕਿਸੇ ਰਾਹਗੀਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਕਿ ਟੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਡਾਂਸ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਫਲਾਨਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਚਿੱਕਾ ਚੌਂਦ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਫਰੋਜ਼ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀ। ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤਫਰੀਹ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲੇਗੀ? ਖੁੱਲੇਗਾ ਇਹ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥੀਏਟਰ ਨੂੰ, ਫਿਲਮ ਨੂੰ, ਕਲਚਰਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ,
ਮੇਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਠੇਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇ ਆਊਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣ ਜੋ ਸਰ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਅਗਰ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਦੇਖ ਹੈ, ਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਪਿਛਲੇ ਨਹੀਂ ਚੰਦ ਬਿਹਤਰ। ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚੰਦ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ, ਸਕੂਲ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਇਵਨ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਸਰਟਸ ਔਰ ਐਸਾਂ ਦੀ ਕਲਚਰਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਵੱਈਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਖਵਾਤੀਨ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮਸਾਇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਕਲਾਈਨਿੰਗ ਦੌਰ ਸੀ ਕਦਰਾਂ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਕਦਰਾਂ ਬਚੀਆਂ ਹੀ ਸਨ। ਬਚੀਆਂ ਹੀ ਇਹ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ 6ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ, 7ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ, 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ, 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ, 10ਵੀਂ ਕਿਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਫੌਜੀ ਬੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ, ਨਜ਼ਮ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਟੀਚਰ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਰਡਰ ਕਰਦੀ ਕਿ 6ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਾਲੇ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਓ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਲੈਫਟ ਸਨ, ਰਾਈਟ ਕਰਦੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਇੰਜ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਗੋਇੰਗ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲਿਨ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸੀ। ਉਹ 30 ਮਿੰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਾਈਨਸ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਟੀਚਰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕੀ ਹੈ, ਪੈਦਲ ਚੱਲਣਾ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਔਰ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਯੰਗ ਏਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਖਾਤੂਨ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਉਹਨੂੰ ਸੀਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਈਵਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਚੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਉੱਠ ਪਿਆ, ਉਹਨੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ। ਇਹ ਮਾਸ਼ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾਫਜ਼। ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਰਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਠਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਯੰਗ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਠਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ, ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸਕੂਲ ਜਿੱਦਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਇੰਜ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਨਸਾ ਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਵਾੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਲੈਣ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਹਸਲ ਬਸਲ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਜ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਹੁੰਦੀ, ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਧਰ ਲੱਗ ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਆਇਆ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਤਾਕਤਵਰ ਔਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਫਿਰ ਡਿਸਪਲਿਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲਚਰਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਕਾਫਤੀ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਨੇ ਤਾਂ ਚੰਦ ਉਮਰਾ ਅਲੀਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੈਟ ਵਾਕ ਔਰ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੈਲਡਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਲਬਾ ਹੈ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਟੇਟ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਟਾਈਮ ਅਸਲ ਚ ਸਾਡਾ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨਸ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਉਰਿਟੈਨਸ ਦੀ ਛਾਪ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਇਹਦੇ ਪਾਕਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਜ਼ਾਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਉਹ ਕਥਾਰਸਿਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਔਰ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮਾਂ 'ਚ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਲਚਰਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਈਟ ਡਾਂਸ ਵੀ ਕਰੋ, ਨਾਈਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਕਰਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਐਕਟ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਸ਼ ਹਰਕਤ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਕਿਸੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੜ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੜ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਮਾਸ਼ਰਾ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਜ਼ਾਹਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਖਸਾਨੇ ਨੇ।
ਸਹੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨਸ, ਇਹ ਕੀ ਲੈਣ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਇਹ ਤਨਖਾਹਾਂ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ? ਤਾਂ ਕਿ ਆਵਾਮ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਆਵਾਮ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫੈਮਿਲੀ ਤਲਕਾਤ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਤੇ ਤਲਕਾਤ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਆਵਾਮ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਮਦਾਵਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਮਾਰੂਫ ਲਾਰੈਂਸ ਗਾਰਡਨ, ਉਹਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਕੋਈ ਜੰਗਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕੋਈ ਜੰਗਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਹੀ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਬੈਕਲੋਡ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹਿਰੇ ਵਾਰਡ ਬॉय ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਚਾਦਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਥੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦਾ, ਮਲਕਾ ਦਾ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਾਰਕ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਠਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਈ ਹੈ? ਸ਼ਰਪਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸ਼ਰਪਸੰਦੀ ਨੂੰ ਤਕਵੀਅਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਥਾਟਸ, ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਟੇਟ ਤਹਫਜ਼ ਫਰਾਹਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅੱਜ ਅਲੀਟ ਕਲਾਸ ਖੁਦ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਚ ਗਰੀਬ ਤੇ ਗਰੀਬ ਹੈ ਹੀ, ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਬੜਾ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਬੜੇ ਡਿਬੇਟੇਬਲ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਰੋਸ਼ਨ ਖਿਆਲੀ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨੇ, ਰੇਪ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਕੱਟੋਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਕੈਂਡੀਨੇਵੀਅਨ ਕੱਢੋ, ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਉਹ ਅਮਰੀਕਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਕੈਂਡੀਨੇਵੀਅਨ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੋਈ ਐਂਡ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦਿਓਗੇ ਅੱਜ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਹਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੈਗਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵਾਲਦ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮੂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਸੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲਿदैन ਨੂੰ, ਚਲੋ ਰਿਆਸਤ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਵਾਲਿदैन ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ, ਚਾਹੇ ਬੱਚੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾ ਤਾਲੁਕ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਲਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿदैन ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆਰਡਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਸੌਦਾ, ਉਹ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਹਰ ਤਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਿੰਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖੋ। ਬਸ ਇਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਖਤਮ। ਕੱਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਐਸੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੂੜੀ ਗੱਲ ਲਤੀਫ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਨਾਲ।